इस बार 4-5 महीने पहला दास राज जो सिंह ब्रदर की दुकान पर गया, सरदार गुरसागर सिंह जी ने दास के हाथ में किताब दे दी। उस किताब का नाम है राख लिहो हम ते बिगड़ी। मैनू कहने की किताब पढ़ो ते थले सोचा उस लेख है गुरुद्वारा संस्था दशा ते दिशा। ते फिर आदरयोग लेखक साडा अजीज बच्चों के न्यायी प्रोफैसर मेहरबान सिंह जी इन्हां बारे दसिया कि प्रिंसीपल प्रकाश सिंह जी के सपुत्र ने किताब लिखी। ते नाल प्रिंसीपल प्रकाश सिंह का नाम लैण दे नाल नाल उन्होंने चर्चा ये की। वो डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी के भतीजे ने जिन्होंने असीं सारे जानते। फिर भी थोड़ा जिहा ध्यान दवा दिता कि उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंध नूं घोखण तो बाद 243 गुरुद्वारियां दे प्रबंध नूं आप जा जा के नेड़ियों जाके देखिया वो प्रबंध किस तरह का है, उत्थे ग्रंथी सिंह की हालत की है कि मर्यादा हैगी कि नहीं हैगी, डेरे किन्ने ने, आसे पासे की हालत है, जात के नाम से वख वख नावां दे गुरुद्वारे क्यों ने। असीं आपां 1920 तो लैके अज आपां 101 बार अगे जाके अज असीं इहदे दरम्यान किन्ना गुरुद्वारे बन गए ने, किन्ना को साढ़े को गुरुद्वारे के प्रबंध का लम्मा चौड़ा संसार भर के अंदर ये प्रबंध की लेखा जोखा साढ़े सामने पिया होया है। पर ये साड़ी की ठीक दिशा में असीं चल रहे हैं, प्रबंध ठीक पासे में जा रहे हैं, हालत प्रबंध की दुरुस्त है। ये साढ़े वख वख पक्ष ने सोचण दे, पर इन्होंने जिस तरह सोचा कह लगे मैं अपने ढंग नाल श्री गुरु रामदास स्कूल के अंदर सेवा निभाउंदिया होया भी मेरे मन में फुरना आया। उस बाद अगे जाके जो मैं जलंधर आ गया, फुरना वड्डा होया ते अज असी बड़े मान नाल उन्होंने आवाज़ मारी। आपां जिहड़े चोणां दे दिन लंघाए ने, इन्हां दे दिनां दे विच सिख मानसिकता ने घोल कीता। सोशल मीडिया देख लीए, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਇਤਨਾ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਪੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ अपने आपे विच पछेमान ने कि हो की रहे, क्यों हो रहे, इंज नहीं होना चाहिए, इंज होना चाहिए सी। राजनीतिक साड़ा पक्ष इत्थे चला गया, साड़ा इत्थे पंथक एजेंडा नहीं है, पता नहीं कितना कुछ साढ़े को कथिया कथाया गया। उत्थे असी सारिया ने अपने अपने विचार समय नाल उत्थे भी दिते ने, गलबात उत्थे भी की। अज आपां उस सारे झक्खड़ दे विचों इत्थे आके बैठे हाँ ते साडा सारियां दा ध्यान अज उस इतिहास ते चला गया जिथों सानू अज नूं पढ़न दा ते कल नूं संभालण दा एक जोश भी मिलेगा, होश भी मिलेगा, चंगे विचार भी सामने आउणगे। जिवें रिशपाल सिंह जी कह रहे सन कि जिन्ने भी सामने बैठे चेहरे ने सारे विद्वान सज्जे ने, सारे स्टेज दे धनी ने, कलमां दे धनी ने, जिन्हां दी कलमां विच बहुत कुछ हुण तक समाज की झोली च जा चुका है ते अजे भी कलमां चल रही ने। वो सारियां रूहां बैठियां ने ते असीं आस करांगे दास कि अज इथों वर्तमान के प्रति आपां कुछ इहो जिहा कढ लईए, कुछ इहो जिहा बंद नूं वज जाए कि असीं आउण वाला समां बेआरामी विच कट्टीए, घरां च ना कट के कौम दी जिहड़ी राख लिओ हम ते बिगड़ी दी जिहड़ी गल कौम दी जिहड़ी ताणी उलझी पई है उन्हूं तंदां नूं सिद्धिया करन विच अपनी भूमिका ये पंथक तालमेल संगठन जिहड़ा है ये 11-12 सालां तो ये छोटा छोटा यतन करके तलाश करन दा यतन करे। कामयाब जिन्ने होए हाँ वो आप सारे नूं पता है, नहीं होवे वो भी आप सारे नूं पता है। जिथे खड़े हाँ असीं दिखाई दे रहे। सो आओ अगली गल दे लई
विद्वान सज्जन तुहाडे नाल विचार साझी करनगे। जिथे प्रोफैसर साहब ने बोलना है उत्थे बाकी के विद्वान भी अपनी नाल चर्चा का हिस्सा बननगे। सो मैं बेनती करांगा सरदार शपाल सिंह जी नूं तुहान ते अगली कार्रवाई जिहड़ी है इनूं आगे लैके चलन। से असीं सारिआं नूं जी आया कहते हाँ पंथक तालमेल संगठन के वलों ते नाल ही जिस स्थान पर बैठे हाँ ये ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट ये छोटा जिहा एक अदारा है जिथे आप बैठे हाँ। इत्थे 5 एकड़ जमीन है जिहड़े बाबा हरदीप सिंह जी ने एक ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट के वीरां नूं डॉक्टर खुशहाल सिंह दी राही दित्ती है। लुधियाने वाले वीरां नूं अगे लैके तुरन दा सुझाव सरदार जसविंदर सिंह एडवोकेट जी ने दिता सी। कहण लगे असीं अंमृतसर बह के प्रबंध नहीं कर सकांगे ते लुधियाने वाले वीरां नूं अगे लाइए ते प्रबंध कर लैण। सो ये सारे रल मिल के ये वीर इस प्रबंध में चलाउण दे विच अपना योगदान पा रहे हैं। सो आओ ये 5 एकड़ की धरती इत्थे सुपने सिरजे जा रहे हैं। कौम ने की करना है किद्दां करना है कुछ उपराले शुरू करन दे लई हमले वज रहे हैं। इहदी गल आपां आउण वाले समय तुहाडे नाल इत्थों दे प्रबंधक सज्जन जिहड़े ने वो सांझी करन दा यतन करनगे। सो दास अपने वल्लों ते ज्ञान प्रकाश ट्रस्ट वल्लों सारिआं नूं जी आया कहते हाँ। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे दिमाग दे विच एक भाई नंद लाल जी की गज़ल वो आ रही सी भी आपां हुण इत्थों कहीए की ते करिए की। वो कहंदे भी खंड दी बोरी नालों सतगुर तेरा मूँह है मिठा। ये उपमा भी फबदी नहीं खूब विचार के डिठा। बिरहा संग जराना पाला चाहे बसल जे पाना। बिना रैपर दे पा नहीं सकता राही कोई ठिकाना। ते अज जदों उन्हां नूं याद कर रहे ना आपां शहीदां नूं भाई नंद लाल जी कहंदे झिमणी संग कदी ना छड्डी। भी जिवें अख दा पल्ला जिवें अख नहीं ना छड्डदी झिमणी दा संग कदी ना छड्डी। जिवें अख दा पल्ला जेब आस दी मोतियां नाल भरे ना जद तक अल्लाह। आशिक आस दी टहनी ताई तद तक फल नहीं लगदा। जब तक उसनूं सिंजण खातर नैणों नीर नहीं वगदा। ते कहंदे इश्क अपने दा तू गोया ना कर कूड़ा माणा। इश्क दे राही मूँह है पैंदा तली ते सीस टकाना। ये अज जिन्हां ने तली ते सीस टकाया उन्हां नूं कोट कोट प्रणाम। किवें उन्हां ने चाले पाए किवें उन्हां ने सारी विਉਂਤਬੰਦੀ कीती ते किवें पंथ दी रख के विखाई। सो बहुता समा ना लैंदिआं तुहाडे कोलों सारिआं कोलों आग्या लईए जी कि आपां प्रोफैसर मेहरबान सिंह जी होरां नूं सद्दा दईए वो आके साडे नाल अपने विचारां दी सांझ करन। उस तो बाद अपने को समा हैगा आपां 11 वजे का समा दिता सी ते 11:30 हो चुके हैं। ते आपां हुण ये नहीं कहना कि समा ज़्यादा हो गया। ठीक है ते प्रोफैसर मेहरबान सिंह जी तुसीं 30 मिनट का समा तुहाडा ठीक है जी? ठीक है जी ठीक है आ जाओ जी आ जाओ। ठीक है क्योंकि अपने को सारे लगभग बुलारे भी। गुरु सवारी साध संगत जी फतेह दी सांझ करियो। तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हैगा। एक साधारण जिहा सिख हाँ सीखण दी कोशिश कर रहा जिन्ना भी सिखिया जाए। 150 साला सिंह सभा लहर दिवस के मौके ते साका ननकाना साहब नूं समर्पित ये समागम आपां कर रहे हैं। एक 150 साल सिंह सभा लहर नूं हो गए ते 100 साल तो उपर साका ननकाना साहब नूं हो गए।
ਔਰ ਇਹ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਔਰ ਲਹਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੰਘਰਸ਼, ਯੁੱਧ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭ, ਪਦਾਰਥਕ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਭਗਤ ਕੇਸਰ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲौ ਐਸੀ ਜਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੌ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੌ ਉਜਵਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੌ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਓਂਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਓਮਕਾਰੀ ਗੁਰ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੋ ਸੱਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਐਸੇ ਛਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਤੇ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਪਟ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 11:45 ਵਜੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 12:01 ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 231 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 750 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ। ਦਰਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦਰਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਿੰਜ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ।
ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਮਾਧਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਕਿੰਜ ਲੱਗ ਤੁਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਗਣਾ ਕਿੰਜ ਗੋਲਕ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਮ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮੀਨਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੁੱਚਮ ਮਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤੇਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਤੀ, ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੁਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਬਲਾਂ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਰਮਣੀ, ਬਾਣੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿੱਚ ਰਮਣੀ। ਅਕੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿੰਜ ਚਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਰਹਾਉ ਸੀ, ਰਹਾਉ ਸੀ, ਠਹਿਰਾਓ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਰਟ ਰਟ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਜ ਮੰਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਮਲਕ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿੰਜ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਖਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਂਢਕੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਤੰਤ ਮੰਤ ਗੁਰਦੀਨਾ, ਸੱਚ ਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੂਣ ਤੇਲ ਝਾੜੂ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਜ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਚਲਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ, ਤਾਹੀਓਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਭਜਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ, ਤਾਹੀਓਂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਭਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਜਾਏਗਾ,
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਦਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ 249 ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 249 ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ 2 3 5 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 15 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2016 ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 21 ਚ ਇਹ ਛਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਨ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 2035 ਵਿੱਚ 188 ਸਿੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 249 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ 288 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 188 249 ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 188 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2.25 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 2.25 ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ 1955 ਤਾਂ ਤੈਅ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਨ 47 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਨ 55 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ 55 ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ 2.25 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23% ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ, 23% ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 23% ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਸਤਨ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਦੇ ਅਗਰ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 5-5 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਘੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਅਵਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿ 88% ਪਿੰਡ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। 88% ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਛਾਂਟੋ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਬਣਾਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਭੂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਬਣਾਤੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਸਮਾਧਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਧ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 4-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਧਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 23% ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 16% ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਜੋ ਨੇ ਲੋਕ, 16% ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 58%, 42% ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਨ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਟ 5 ਲਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ 1.25% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ 67-68% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 17% ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ 75% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਝਟਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤਰਾਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸਿਰਫ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, 33 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 10 ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੋਟ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਦਾ ਜੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਬਥੇਰੇ ਆ। 6.5 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਢਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਕਰੋੜ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਰਕਲ ਚ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪਟ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪਟ ਚੜਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪਟ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਾਰਪਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, 10 ਕੈਮਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ, 10 ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਣਾਈ। ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚਬਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।